सांस्कृतिक युवा केंद्र में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विवेक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर हैं और इस दौरान शिव मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की है। तो ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित है ये विवेक स्मारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं। आपको बता दें, बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का मिशन दक्षिण इस समय स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। ये दृश्य आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजा अर्चना के। ये शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए निरंजन मठ में स्थापित है ये ऐतिहासिक विवेक स्मारक और इस अवसर पर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर हैं और बेहद महत्वपूर्ण उनका कर्नाटक के दौरा है। चाहे विकास की लिहाज से देखा जाए या फिर राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा। कर्नाटक को विशेष सौगातों से इस दौरान जो है नवाजा जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मिशन दक्षिण पर इस समय कर्नाटक में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र का उन्होंने उद्घाटन भी किया है। विवेक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे और अब प्रधानमंत्री जो है कर्नाटक के दौरे पर हैं। ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित है ये विवेक स्मारक, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और विवेक स्मारक में शिव मंदिर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना भी की है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और जब भी किसी बेहतर काम की, अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पूजा अर्चना के साथ उसकी शुरुआत करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे कर्नाटक को बहुत सारी विकास योजनाओं की सौगात मिलते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए अश्विनी मिश्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, विवेक स्मारक का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। विवेक स्मारक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद, जहां पर शिव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। क्या कुछ प्रधानमंत्री का आज का दौरे में विशेष रहने वाला है और क्या कुछ अब तक हुआ है, जरा विस्तार। ನೋಡಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೇ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಧೂತ ದತ್ತಪೀಠದ ದತ್ತ ವಿಜಯಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಲೋಕಂದ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ವಿಜೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ನಮಗೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರ ಆ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆತಿರುವಂಥ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಇದು. 1892 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ, ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೀಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಈಗ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು
ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು HD ಕೋಟೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ಮಠ, ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ, ಅದು ಹಿಂದೆ ನಿರಂಜನ ಮಠ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿದೆ, ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಚರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರು ಆಗಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಲೋಕಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೀತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಆದರ್ಶದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತಿನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ನೋಡಿ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೇ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೇ CM ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಂಜೆ 5:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ತಾಣ ಇದು ವಿವೇಕ ಸ್ಮಾರಕ. ಈಗ ಮೈದಳೆದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು ಅಲ್ಲಿನ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೈ ಬರಹಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೋಡೆ ಬರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು